moral advices and rule of conduct by the 15th century imam, the 32nd imam, جو امام مستنصر باللہ تھے ان کی کتاب ہے، اور کتاب اس طرح ہے کہ انہوں نے جو فرامین دیے تھے ان کے 32nd امام نے، اس کو ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا، جس کا نام پیر پنڈیات جوان مردی ہے۔ اور اس میں انہوں نے ایک طریقہ کار اصول بتائے تھے کہ زندگی کیسے جینی ہے، اور جوان مردی کے لیے یعنی ایک مرد بننے کے لیے یا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کون سے رولز اینڈ کنڈکٹس جو ہے وہ اسماعیلی آغا خانی فالو کرے گا۔ سب سے پہلے جو ہے یہ اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ پیج نمبر 77 پر آپ لوگوں کو مل جائے گا، پیر پنڈیات جوان مردی۔ اس میں جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے اس سے لکھا ہوا ہے کہ پس کوئی زراعت اور کوئی تجارت اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنی حلال مال کو اپنے مولا کی راہ میں صرف کرو۔ اب یہاں سے جو مراد ہے وہ مولا کوئی اللہ نہیں ہے، ان کے ہاں مولا سے مراد ان کے امام ہے یہاں پر اسپیسیفکلی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اس سے کوئی برتر کوئی دولت ہی نہیں کہ تمہیں اپنے امام وقت علیہ السلام کا راستہ مل جائے، اور اس سے بالا تر کوئی عبادت ہی نہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کے امام کے حساب سے کوئی بھی عبادت بالا تر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کہ وہ اتنی افضل ہو ہی نہیں سکتی کہ تم ہمیشہ اپنے امام زمان علیہ السلام کے ذکر میں لگے رہو۔ یعنی کہ ان کے امام کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو بھی نہیں، اگر تم کوئی اور طریقے سے جو ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے عبادت کر رہے ہو تو وہ بھی نہیں۔ سب سے بالا تر یعنی سب سے ہائیسٹ لیول کی عبادت یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے امام زمان علیہ السلام کے ذکر میں لگے رہو، نیک بختی سے، اس شخص کی جس کو یہ مطلب حاصل ہو اور ایسے لازوال نعمت کو پہنچے۔ یعنی کہ یہ جو پورا جملہ ہے اس کی آپ لوگ ایکسٹریمزم چیک کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے امام کے نزدیک اللہ کی عبادت بالکل بھی نہیں۔ اس میں وہ کہہ رہے کہ ایک تو میرا ذکر کرو، یعنی کہ امام علیہ السلام کا جو ان کے امام ہیں ان کا ہی ذکر، یعنی جیسے ہم تسبیح پر اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے امام نے کہہ دیا کہ نہیں جی، آپ مجھے جب پکاریں گے تو وہ سب سے بالا تر عبادت ہوگی۔ نیکسٹ فرمان دیکھیے گا، یہ پیج نمبر 124 پہ ملے گا، اور اس میں جو ہے وہ وضو سے ریلیٹڈ ان کے کیا عقائد ہیں۔ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان ظاہری طور پر پانی سے وضو کرتے ہیں، ان کے ہاں ظاہری جو طہارت ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے امام کیا کہتے ہیں، ان کے امام کہتے ہیں کہ جس طرح اہل ظاہری عبادت کے لیے اپنے ظاہر کی طہارت اور وضو کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اہل ظاہر ہو، یعنی کہ تم لوگ دکھاتے ہو، اور تم لوگ ظاہری عبادت یعنی کہ تم لوگ دکھا کر عبادت کرتے ہو، یعنی کہ فزیکل جو کہ عبادت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے تم لوگوں کو ظاہری طور پر وضو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسی طرح اہل حقیقت، اب یہ اپنے آپ کو حقیقت والے کہتے ہیں، یعنی کہ تم لوگوں کو صرف اور صرف اگزامپل نظر آئی تھی، ہم اسماعیلی آغا خانیوں کے پاس تو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، یعنی کہ تمام مسلمانوں کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ ابھی بھی کسی خواب میں ہو، تم لوگ ابھی بھی فیکنس میں ہو، تم لوگ کسی ریالٹی تک نہیں پہنچے۔ ان کے حساب سے اسماعیلی آغا خانی جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح اہل حقیقت کو چاہیے کہ وہ باطنی طہارت اور حقیقی وضو کو جان لیا کرے اور بجا لائے۔ اب یہاں پر ہم نے کتنی دفعہ یہ چیز ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ان کے ہاں باطنی وضو جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی وضو 3 دفعہ ہاتھ دھو لیا، کلی کر لی، منہ دھو لیا۔ انفیکٹ میں یہاں تک بھی کہوں گی کہ ان کے ہاں جب ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے، یعنی کہ جب میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کا باقاعدہ ایک غسل ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے پاک ہونے کا۔ یہ لوگ اس پر بھی بلیف نہیں کرتے، ان کے ہاں وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاں باطنی وضو یہ ہے کہ امام کے نام کی بیعت کر لی، امام کو اپنا جو ہے وہ امام مان لیا، اس کو اپنا سارا کچھ مان لیا، تو آپ جو ہے وہ آ گئے باطنی وضو کے اندر۔ اور پھر اسی طرح برا نہ بولنا، برا نہ سننا، برا نہ کہنا، یہ کانوں کا وضو ہے، منہ کا وضو ہے، منہ کی کلی ہے، ہاتھوں سے برا نہ کرنا، یہ ہاتھوں کا وضو ہے۔
तो इनके यहाँ बड़ी अजीब-ओ-गरीब इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हमने कितनी दफ़ा आप लोगों को ये दिखाया भी है। सो इनके यहाँ अगर सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अब मैं तो क्या बोलूँ कि इबादत ही लोग करने निकल जाते हैं, बल्कि हम तो खुद इस चीज़ के विटनेस हुआ करते थे कि किस तरह इस्माइली आगा खानी औरतें बगैर वज़ू के, और मुझे नहीं पता कि वो रात किस हालत में गुज़ार लेती थीं, वो अगले दिन वैसे ही उठ के जो है वो जमात खानों की तरफ चल पड़ती थीं, और ये बिल्कुल भी गुस्ल पर बिलीव नहीं करते, बल्कि अगर इनसे ज़्यादा इनको इंसिस्ट किया जाए, तो ये कहते हैं कि हम नहा तो लिया हमने, और नहाना, मुँह धोना, ब्रश करना, यही हमारा वज़ू है, यही हमारी पाकी है। तो इनके इमाम ने इनको बेसिक गुस्ल, तहारत, जो जिससे इस जो हकीकी नजासत जो होती है वो दूर होती है, बड़ी नजासत जो होती है वो दूर होती है, वो इनको नहीं सिखाया जाता। अनफॉर्चुनेटली इस्माइली आगा खानियों को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा से, जब हदीस पाक मुबारक में फरमाया कि आप लोग नमाज़ें पढ़नी है, तो आपने नमाज से पहले किस तरह वज़ू करना है, अगर आप लोग किसी बड़ी नजासत में है, यानी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में है, या कुछ इस तरह कुछ हुआ है, तो उसके बाद आप लोगों ने किस तरह का गुस्ल करना है, और गुस्ल का पूरा तरीका बयान है। तो इस्माइली आगा खानी को ना वज़ू का तरीका पता होता है, ना इस्माइली आगा खानी को गुस्ल का तरीका पता होता है, बल्कि ये जिस भी हालत में होते हैं, उसी हालत में उठ के अपनी इबादत गाहों के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर अपने इमाम की तस्बीह निकालना शुरू कर देते हैं। सो आई गेस कि इनके इमाम जो हैं, अपने नाम का जो है वो तस्बीहात और ज़िक्र करवाते हैं, तो उनको शायद ये लगता होगा कि इसके लिए इनके मुरीदीन को ज़रूरत नहीं तहारत की और गुस्ल की। ख़ैर, आगे चलते हैं। इनका अगला फरमान जो है वो भी इसी तरह का कुफ़रिया और शिरकिया है, और इसकी इंटेंसिटी हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक आम मुसलमान को तो पता है कि क्या कुफ़र है और क्या शिर्क है, लेकिन इस्माइली आगा खानी को बताना पड़ता है कि तुम लोग कहाँ पर गलत बात सोच रहे हो। इनके इमाम का फरमान है पेज नंबर 62 पर पंडियात जवामर्दी की बुक के अंदर, और कहते हैं, और वो रईस और नूहे ज़मान तुम्हारे इमाम वक्त शाह अब्दुस्सलाम शाह अलैहिस्सलाम हैं। अगर स्टार्टिंग से पढ़े जाएँ तो क्या लिखता है कि उन्हें अपने नूहे वक्त की कश्ती में सवार होना चाहिए, यानी कि आम लोगों के लिए, यानी अपने इस्माइली आगा खानियों के लिए कहते हैं कि इनको नूह की कश्ती में सवार होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके इमाम की मुराद अपने आप से है, कि वो अपने आप को नूह कहते हैं, और अपने मुरीदीन को वो जिस रास्ते पे चलाते हैं उसको वो कश्ती से तशबीह देते हैं। कहते हैं कि क्योंकि दूसरी सब कश्तियाँ गर्क हो जाने वाली हैं। अपने आप को सही कहते हुए, मुसलमानों के तरीकों को गलत कहते हुए कहते हैं कि इनकी सबकी कश्तियाँ जो हैं वो डूब जाएँगी, गर्क हो जाएँगी। बस तुम अपने रईस और सरदार का दामन पकड़ो, यानी कि इस इस्माइली आगा खानी को कहते हैं कि तुम अपने इमाम का दामन पकड़ो, खाने हकीकत में रहा करो, यानी कि तुम्हें जो बातनी तरीका बताया गया है उसी में रहो, और अपने नूह ज़मान की कश्ती में दाखिल हो जाओ, यानी कि इस्माइली जो है वो बैत कर लें अपने इमाम की, ताकि तुम सलामती से साहिल निजात पर पहुंच सको। अब यहाँ पे इनके इमाम जो है वो गारंटी दे रहे हैं अपने इस्माइली आगा खानियों को कि अगर तुमने मुझे फॉलो कर लिया, अपना इमाम मान लिया, तो तुम्हें जो है वो निजात मिल जाएगी, यानी कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और वो रईस नूह ज़मां तुम्हारे इमाम वक्त शाह अब्दुस्सलाम शाह अलैहिस्सलाम हैं। इन्हीं की शनाख्त हासिल कर लो और कश्ती नूह में दाखिल हो जाओ। अब यहाँ पर हमें ये भी पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अपने आप को इनके इमाम ने तशबीह देते हुए तमाम इस्माइलियों को ये कहा है कि सारी कश्तियाँ, यानी कि तमाम तरीकों को छोड़कर, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भी छोड़कर, जो कि तरीका उन्होंने बताया था उसको भी छोड़कर तुम आ जाओ मेरे मेरे तरीके पर, यानी कि इनके इमाम ने तमाम इस्माइलियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तरीके से हटाकर अपने तरीके और अपने ही उस पर कश्ती में बैठा लिया है, और इनको फिर ये भी लॉलीपॉप दे दिया है कि तुम शायद अगर मुझे फॉलो कर लोगे और मेरी बैत कर लोगे, तो तुम्हें निजात भी मिल जाएगी, नहीं अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। अब कुरान पाक में कहीं पर भी ऐसी कोई आयत नहीं मिलती कि जहाँ पर ये लिखा गया हो कि अल्लाह के रास्ते को छोड़कर अगर तुम किसी इमाम के रास्ते को पकड़ लेते हो तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूँगा, ऐसा कहीं पर भी कुरान में नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बल्कि ये कहते हैं कि तुम लोग अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लेकिन इस्माइली ये कहता है कि नहीं, हम अल्लाह की इताअत भी नहीं करेंगे, हम रसूल अल्लाह की भी इताअत नहीं करेंगे, हम अपने इमाम की इताअत करेंगे, और उनको ये कहा जाता है कि ये ही तुम्हारे लिए निजात का ज़रिया है।
سو اسماعیلی کو سوچنا چاہیے کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور اگر اول الامر کی یہ بات کرتے ہیں تو اول الامر کی اطاعت بھی اس بیس پر ہے کہ وہ غلط بات کی کا حکم نہ دے، اور ایسا کوئی حکم نہ دے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے یا اس کے حکم سے ہٹ کر ہو۔